السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. It's a Monday today. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 15 سورت ہے سورت الکہف، آیت انشاءاللہ 55 آنورڈز تلاوت ہوگی۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی آواز نہیں آ رہی ہے تلاوت کی۔ انجو نہیں باجی آ رہی ہے؟ میری نہیں آواز آ آ رہی۔ رہی ہے؟ جی باجی آپ آپ کی کی آ رہی آواز ہے؟ آ اس رہی ہے؟ اوکے، اسکرین اچھا وہ بتائے، لیٹ می چیک ونس اگین انشاءاللہ۔ وما منع الناس أن Is it okay now؟ يؤمنوا إذ جی جاءهم باجی۔ الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. صدق اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ Kindly share the screen. So once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome my dear sisters. Alhamdulillah. ہم قرآن کا ترجمہ، تفسیر، حدیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہم پہنچے ہیں سورت الکہف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 55 تک۔ الحمدللہ۔ 55 سے پہلے 54 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم اس قرآن کو، اس قرآن کی آیات کو،
بار بار الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں. with different what من كل مثل, with every kind of lessons and illustrations. اللہ تعالیٰ بار بار الگ الگ مثالوں سے قرآن کو بیوٹیفل طریقے سے ہمیں پیش کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, مچھر کی. تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کی بھی مثال پیش کی ہے سورہ بقرہ میں, اور گائے کی بھی, اور مکھی کی بھی, اور چیٹی کی بھی, اور گدھے کی بھی. تو یہ ساری مثالیں جو ہے, اس پر آبجیکشن کون اٹھاتا ہے؟ آبجیکشن انسان ہی اٹھاتے ہیں. کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہے ہی انسان موسٹ آف دا ٹائمس کیا ہے؟ quarrelsome, argumentative, جدلا, جھگڑالو. کیونکہ انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے نا, تو ہم لوگ پھر اپنے دماغ کا جیسے چاہے یوز کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک انٹلیکچوئلس ہیں, سائنٹسٹس ہیں. تو کچھ سائنٹسٹس نے تو ویکسینز اور میڈیسنز انوینٹ کی, بنائی, اور کچھ سائنٹسٹس نے کیا کیا؟ ایٹم بامز اینڈ نیوکلیئر بامز, اور اب تو پتہ نہیں کون کون سے بایو نیوکلیئر ویپنس بنائے ہیں. تو کچھ جو ہے اس کا سیدھا اچھا فائدہ کرتے ہیں لوگوں کے لیے, اور کچھ ہے وہ غلط فائدہ بھی کرتے ہیں. ویسے ہی کچھ انسان ہیں جو قرآن کی مثالوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں, whether it be مچھر کی مثال یا مکھی کی مثال. اور کچھ ہیں جو ان مثالوں سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ بقرہ میں کہ وہ ایسی مثالیں پڑھ کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, بولتے ہم نہیں پڑھیں گے اس قرآن کو, اس میں کیا مچھر اور مکھی کا ذکر ہو رہا ہے. جسے ہدایت چاہیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اب دیکھیے قرآن میں کتنی سجدے کی آیتیں ہیں کہ نہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے سجدے کی آیات کا قرآن کے اندر؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اینی بڑی؟ قرآن میں سجدے کی آیات آتی ہے نا, کتنی آتی ہے پہلے وہ بھی بتائیے, اور کیوں آتی ہے؟ اینی بڑی؟ یس الشبا. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. سجدے تلاوت ہے 9. کیا سجدے تلاوت ہے نا 9. 9 ہے؟ نہیں نہیں. عفت آئی پیڈ بولیے. اور کسی کو نہیں معلوم؟ پروین, اشفاق, شاہین. 14 ہے باجی, 14 ہے. 14 آتی ہے. ہاں 14 سجدے کی آیتیں ہیں. رائٹ. تو پھر کیوں سجدے کی آیتیں آتی ہے؟ کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ کبھی غور کیا؟ کیا مطلب بنتا ہے سجدے کی آیات کا؟ nobody knows. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ یس عفت آئی پیڈ. کون ہے عفت؟ جی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی سجدہ آتا ہے, مطلب آپ اپنے نبیوں کو سجدہ کرنے کو, جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اوکے ٹھیک ہے. دیکھیے باجی اس آیت میں سجدے کا ورڈ آتا ہے, یسجدون, سجدہ کرتے ہیں. ویری گڈ سوریا. اور صرف سجدے کا ورڈ نہیں آتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن کی ایکچولی ہر آیت پہ ہے نا میرا سر جھک جانا چاہیے. ایسی زبردست میرے رب کا کلام ہے یہ. میرے رب کی بات سن کے میرا سر جھک جانا چاہیے.
میرا دل، دماغ، بدن سب کچھ جھک جائے اس کے آگے کہ جو میرے رب کا حکم میں وہ مانوں. اور اسپیشلی جو سجدے کی آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کئی جگہ پر کہ جب ان آیات کو وہ لوگ سنتے ہیں جن کے دل دماغ لرج اٹھتے ہیں آیات کو سن کے، اور پھر وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کا اور میرا یہ حال ہوتا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کیا ہم کانپ اٹھتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی ایسی چیز سیکھنے ملتی ہے، ایسا علم ملتا ہے جو آج سے پہلے نہیں تھا؟ وہ صرف اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے کیونکہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. سو قرآن از اے معجزہ ان اٹ سیلف. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ہاتھوں میں ایک معجزہ ہے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا دیا تھا، لکڑی. اور کیا وہ لکڑی میرے اور آپ کے پاس ہے؟ کسی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی؟ نو. وہ معجزہ اسپیشلی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، ان کی امت کے لیے نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو کوڑی ٹھیک ہو جاتا اللہ کے حکم سے، اور کئی معجزے تھے. لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے پاس وہ معجزہ موجود تھا؟ نو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا قرآن، وہ قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت. یہ اس امت کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا اسپیشل فضل ہے، ہم لوگ اسپیشل نعمت ہے. isn't it? Can you imagine؟ وہی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی گئی، ان کے مبارک سینے میں، وہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. اینڈ ان اسپائٹ آف دیٹ ہم انسان اللہ کی آیات میں کیا نکالتے ہیں؟ نقص، فالٹ، اور اس میں جھگڑے اور بحث. ہاؤ ڈیئر وی، ہاؤ ڈیئر وی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر طرح کی مثالیں اس میں موجود ہیں، اس کے باوجود انسان تو اکثر میجورٹی موسٹ آف دا ٹائمز کیسا ہے؟ ہر چیز میں جھگڑالو ہے. تو وہ اللہ کی آیتوں کو بھی نہیں چھوڑتا، قرآن کو بھی نہیں چھوڑتا، اس میں بھی جھگڑے، اس میں بھی ڈبل میننگز فائنڈ آؤٹ کرنا، اس کو ٹویسٹ کرنا، اس کو مس انڈرسٹینڈ اور مس انٹرپریٹ کرنا. یا تو سننا ہی نہیں، سنے تو پھر اس میں فالٹس فائنڈ کرنا، غلط طریقے سے غلط کنکلوژن پہ آنا، بغیر جانے پہچانے ایک آیت کو، آدھی آیت کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو جہاں چاہے وہاں فٹ کر دیتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھتے. اسی قرآن کے ذریعے نوجوانوں کو برین واش کر کے ان کو ٹیررزم کی طرف لگایا جا رہا ہے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. سو دس از واٹ اللہ تعالیٰ از سیئنگ کہ بے شک ہر انسان موسٹ آف دا ٹائمس وہ quarrelsome جدلہ ہے. یہ جدلہ ورڈ اور کہیں پڑھے ہیں، سنے ہیں قرآن میں؟ anybody؟ let us relate it, find out. جدلہ کسی اور فارم میں یہی روٹ ورڈ، ایک سورہ کا نام ہے، ہنٹ دیتی ہوں میں آپ کو. مجادلہ باجی. ویری گڈ. سوریا کو ہنٹ ملی، جٹ سے پہچان گئی، الحمدللہ. تو مجادلہ ہے نا، یہی ورڈ ہے جدلہ. مجادلہ میں وہ صحابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی، اور دیٹ واز ٹو گیٹ ہر رائٹس، اپنے حق کے لیے. یہاں پر وہی ورڈ ہے جدلہ. سمجھ آ گیا ابھی؟ اب دیکھیے اب یہ اس قرآن سے ہمیں فائدہ کیا اٹھانا ہے.
इस कुरान से हमें फायदा क्या उठाना है। मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल चीज शेयर करना चाहती हूँ, देन वी विल मूव अहेड। आई होप दैट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। यस, ये नजर आ रहा है ना स्क्रीन पर। नाउ अब देखिए, एक बहुत ही आलिम फाजिल इमाम साहब ने ये बात हमें बताई। क्या बताई? आज हम लोग क्या ये चारों काम कर रहे हैं हम में से? अच्छा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन आई डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। देखिए, ये तमाम इंसानों की बात हुई थी ना कि हम सब इंसान झगड़ालू है। देखिए ये वाली बात कैसे फिट होती है यहाँ पर। हाँ, नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सुनिए गौर से। इमाम साहब ने फरमाया कि ये हदीस नहीं है, ओके, एक इमाम साहब ने ये फरमाया है। इमाम साहब ने फरमाया, दैट इज हिज ओन स्टेटमेंट, कि हर इंसान मुर्दा है, हर इंसान की रूह मुर्दा है। क्या फरमाया? हर इंसान की रूह मुर्दा है, सिवाय नंबर 1, सिवाय वो जो इल्म हासिल करे। सुभान अल्लाह। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? हर इंसान की रूह मुर्दा है सिवाय उसके जो इल्म हासिल करे। ओके, प्लीज रिपीट दिस आफ्टर मी। Who will do? मैं बोलती हूँ Yes, Shamim, quickly. जी। हर इंसान की रूह मुर्दा है सिवाय वो जो इल्म हासिल करे। Yes. Number 2, हर इल्म वाला, अब देखिए इल्म हासिल कर लिया ना, तो हर इल्म वाला सोया है, हर इल्म वाला सोया है सिवाय उसके जो अमल करे। प्लीज रिपीट इट। हर इल्म वाला सोया है सिवाय वो जो अमल करे। यस, वेरी गुड। तो पहला था हर इंसान मुर्दा है सिवाय उसके जो इल्म हासिल करे। दूसरा है हर इल्म वाला भी सोया है सिवाय उसके जो अमल करे, तो वही जाग रहा है। ओके, नंबर 3, हर अमल करने वाला, हर अमल करने वाला नुकसान में है, लॉस में है, खसारे में है, सिवाय उसके जिसके अमल में इखलास हो, जिसका अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, अमले सॉलेह। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज हर अमल करने वाला भी नुकसान में है, खसारे में है, सिवाय उसके जिसका अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, सॉलेह अमल हो। प्लीज रिपीट द थर्ड पॉइंट। हर अमल करने वाला नुकसान में है सिवाय उसके जिसके अमल में इखलास यानी खालिस अल्लाह के लिए। वेरी गुड। नाउ नंबर 4, हर खालिस नेक अमल करने वाले का अमल कबूल नहीं। हर खालिस अल्लाह के लिए अमल करने वाले का भी अमल कबूल नहीं, जब तक कि उसके अंदर तकब्बुर ना हो, जब तक कि वो तकब्बुर से खाली ना हो, उसका वो खालिस अमल भी कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर। प्लीज रिपीट। हर खालिस अल्लाह के लिए कबूल नहीं जब तक कि वो तकब्बुर से खाली ना हो। वेरी गुड। हर खालिस अमल भी हर कबूल खालिस अमल नहीं, या हर खालिस अमल भी कबूल नहीं जब तक कि वो इंसान तकब्बुर से खाली ना हो। सो नाउ सी, ये जो आयत आई है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। समझ में आई सबको ये बात? सुरैया, तो हमें अभी कितने लेवल ऊपर चढ़ना है? Isn't Excuse it, me, Chandan? Yes, beta, Chandan. can I just ask you, because first I wrote हर खालिस नेक अमल करने वाले का No, अमल. no, 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 no. not So that's नेक. why
No, nothing. First was Okay. only ilm, second was only amal, and No, in then takabbur. The last takabbur. one. हाँ. हर तकब्बुर के लिए खालिस. Can हर you repeat? खालिस, या हर खालिस अमल करने वाले का अमल कबूल कबूल. नहीं, हाँ काबिले कबूल नहीं, जब तक के वो तकब्बुर से खाली ना हो वो इंसान. ओके, जज़ाकल्लाह. जी, I got it now. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. कितना अच्छा कोट है ये. तो अब देखिए कि ये विल कम बैक टू आवर आयत. काइंडली शेयर द स्क्रीन. कि हम इंसान, हमारे अंदर कितनी वीकनेसेस है, और इसके बावजूद हम अपने आप को क्या समझते हैं, और अल्लाह का कलाम हमको मिल गया है तो उसके साथ भी हम तकब्बुर करते हैं. हम अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, कुरान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं. कौन हूं भाई, मैं कौन हूं और आप कौन हो? कुरान के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए, कंक्लूजन्स निकालने के लिए, हु आर यू एंड हु एम आई. जरा देखे हम कि हम समझते हैं हम कितना इल्म हासिल कर लिए तो अमल नहीं है, अमल कर लिए तो वो अमल हमारे अल्लाह के लिए नहीं है, दिखावे के लिए है. अगर अमल कर भी लिए तो वो जब तक इखलास वाले नहीं है. इखलास है भी, लेकिन भाई मैं तो बहुत नेक अमल करती हूँ, तो तकब्बुर आ गया तो गया सब कुछ, एवरीथिंग वॉश्ड आउट. फिर क्या किया मैंने और आपने, और किस चीज पे हम इतरा रहे हैं, और क्यों हम अपना सर अभी भी जो है ना अकड़ है हमारे अंदर, क्यों हमारे अंदर आजिजी नहीं है. अगर जो ये लास्ट पॉइंट हमने देखे थे तकब्बुर, तो तकब्बुर का ऑपोजिट आजिजी है, बीइंग हम्बल. तो अगर मेरे और आपके अंदर आजिजी नहीं है तो ये सब कुछ जो हमने किया है वो सब किए कराए पे पानी फेर देना है. और ये सारी आयतें हमें इसी तरफ लेकर जा रही है. ओके, सो लेट्स सी इंशाल्लाह, कमिंग बैक टू अवर आयत. अल्लाह करे कि हमारे दिलों में से, दिमाग में से ये सारा तकब्बुर निकल जाए. आजिजी, इखलास, सालेह अमल, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब इस तरह हम रोज कुरान से जुड़े रहे, रोज इस्तगफार करे, रोज अल्लाह को राजी करने वाले काम करे, और अपने से नेकियों के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखे, और माल के मामले में, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखे. तब इंशाल्लाह आजिज़ी आ जाएगी. कमिंग बैक टू द आयत 55. आई होप दैट वाज ऑल यूजफुल. 55 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा मना अन्नास, और नहीं रोका इंसानों को. किसने रोका है इंसानों को? किसी ने नहीं रोका है इंसानों को. तमाम इंसान, हाँ, एवरी ह्यूमन बीइंग को किसी ने नहीं रोका कि यू अमीनू, कि वो ईमान लाए अल्लाह पर. किसने रोका है बताओ? कुरान इज फॉर ऑल, इस्लाम इज फॉर ऑल, रसूल इज फॉर ऑल. अल्हम्दुलिल्लाह. इज जाअहुमुल हुदा, जब आ गई उनके पास हिदायत. आप देखिए मक्का की बात हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए हैं, और हिदायत से किसने रोका है? ईमान से किसने रोका है? वयस्तगफिरू रब्बहुम, किसने रोका है कि वो बख्शिश मांगे अपने रब से, कि वो इस्तगफार करे अपने रब से? क्या मतलब होता है इस्तगफार का? हु विल टेल मी? व्हाट इज इस्तगफार? नोबडी? चले, सिंपल वर्ड्स में इस्तगफार का मतलब होता है सॉरी. और इस्तगफार किससे किया जाता है? अल्लाह ताला से. या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी या अल्लाह. तो सॉरी तो उसके लिए होता है जो हम पहले कर चुके, आज तक कर चुके. सो टुडे एंड इन द पास्ट में जो कुछ भी की हूं, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे. और फिर उसके बाद तौबा करते हैं कि आइंदा नहीं करूंगी इन फ्यूचर. सो फ्यूचर में ना करने की प्रॉमिस इज तौबा.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس نے روکا ہے تم کو کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو؟ پلیز ریمائنڈ میں، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم لوگ سید الاستغفار جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے وتھ میننگس انشاءاللہ. اللہ، ابھی کون نہیں ایمان لاتا اور کون نہیں استغفار کرتا؟ اللہ، سوائے وہ، ان تأتیہم سنت الاولین، ان کے آ جائے ان کے پاس، تأتیہم آ جائے ان کے پاس، سنت الاولین، طریقہ. سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، دا وے آف لائف. کس کا؟ اولین، پہلوں کا. یہ کیا چیز آڑ بنتی ہے ایمان لانے میں اور استغفار کرنے میں؟ یہ باپ دادا کا طریقہ. تو باپ دادا کا جو ٹریپ ہے نا، کلچر کا ٹریپ، کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں اپنے باپ دادا کی رسموں کو جو وہ کرتے آئے ہیں. تو یہ باپ دادا کی رسمیں کیا بن جاتی ہے؟ ایک آڑ بن جاتی ہے سچے ایمان اور سچی ہدایت کے بیچ. اور سنت الاولین یہ بھی تھا کہ پہلے لوگوں نے جب اللہ کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، اپنے رسولوں کا انکار کیا، تو اللہ کا کیا آیا ان پر؟ عذاب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جیسے پہلے لوگوں پر عذاب لایا ویسے تم پر بھی لا سکتا ہے. او یاتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے ان کے پاس عذاب قبلا، سامنے سے، فیس ٹو فیس، یعنی انسٹنٹ، انسٹنٹ پنشمنٹ، انسٹنٹ پکڑ. اللہ اکبر. تو اس آیت میں اور مکے والوں کے بیچ کیا چیز آڑ بن رہی تھی؟ ابھی جو ہم نے لاسٹ پوائنٹ دیکھے تھے، تکبر. ان کا تکبر ہی ان کو ایمان لانے سے اور استغفار کرنے سے روک رہا تھا. اور کیا تھا سیکنڈ پوائنٹ ان کا؟ فرسٹ واز تکبر، سیکنڈ ان کا کلچر، تھرڈ ان کے فور فادرز کا دین، اور نمبر 5 وہ سمجھتے تھے کہ ہم مکہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کعبہ ہے، ہم کعبے کے متولی ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو ہم حج کراتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر عذاب تھوڑی نہ آئے گا. یہ کیا سمجھ، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں غلط گمان. ٹیکن فار گرانٹیڈ، ایز اف ہم فیوریٹ قوم ہے اللہ کی. آج ہم لوگ کا بھی یہی حال ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہم سب تو جنتی ہے ڈائریکٹ، جہنم میں تو جا ہی نہیں سکتے. تو پھر ہم پر کون سا عذاب آئے گا؟ نہ دنیا میں اور نہ آخرت کی جہنم. ہم لوگ بھی تو اسی کو کیا ٹیکن فار گرانٹیڈ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نو نو نو، جو ایمان نہ لائے، استغفار نہ کرے، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ پریویس لوگوں کی طرح تم پر عذاب بھیجے یا تم پر انسٹنٹ تمہاری پکڑ ہو جائے. یو نیور نو، کوئی گارنٹی نہیں اب پھر بچنے کی. اللہ اکبر. پھر کون سی گارنٹیز لے کے بیٹھے ہم لوگ؟ کس نے ہم کو گارنٹی لکھ کر دی ہے؟ دس واز آیت 55 56. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نرسل المرسلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور ما نہیں، نرسلو، نو یعنی ہم، پھر کیا ورڈ بچتا ہے؟ نرسل، رسول کا مطلب ایکچولی بھیجا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہم نے بھیجا مرسلینا، رسولوں کو، اللہ، سوائے یہ کیا؟ دو ذمہ داریاں دے کر. The purpose of all the Rasul, the responsibilities of all the Rasul, number 1 مبشرین، نمبر 2 منذرین. مبشرین کا کیا مطلب ہے؟ بیچ میں بشارت ورڈ ملتا ہے، بشارت دینے والا.
the deliverer of good news. रसूल का काम क्या है कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ से गुड न्यूज दे, बशारत दे, खुशखबरी। और नंबर 2, मुंज़िरीन, वार्निंग दे अल्लाह की तरफ से, खबरदार करने वाला। बस ये 2 काम हर रसूल को अल्लाह ने दिए और हर रसूल ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अगर आप और मैं यही काम करते हैं तो फिर हम कौन सा वाला काम कर रहे हैं? रसूलों वाला। किस चीज की खुशखबरी देनी है? कि अगर अल्लाह पर ईमान लाए, नेक अमल किए, इस्तगफार किए, तकब्बुर ना किया, तो क्या होगा? जन्नत मिलेगी। अल्लाह के पास बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड्स है। और अगर अल्लाह की बात ना मानी, गुनाह किया, गलत काम किए, तो फिर क्या होगा? फिर खबरदार करना है अजाब से, जहन्नम के भी और दुनिया के भी। अल्लाह की नाराजगी से खबरदार करना है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह करे कि ये नबियों वाला, रसूलों वाला काम अल्लाह हमसे भी करा दे इंशाअल्लाह। बट कैसे करना है? तरीका सुन्नत तरीका हो, रसूलों का तरीका हो। आप और मैं लकड़ी लेके भी खड़े नहीं रह सकते, ना तलवार के जोर पर, ना गन शॉट पर। बड़े प्यार से, मोहब्बत से ये मैसेज पहुंचाना है। अल्लाह ने हमें सिर्फ मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि आप कोई रसूल आने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें दारोगा पुलिस नहीं बनाया अल्लाह ने, क्योंकि हिदायत अल्लाह ने किसके हाथ में रखी है? हिदायत किसके हाथ में रखी अल्लाह ने? अल्लाह ही के हाथ में है। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब ये आधी आयत कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला आगे क्या फरमाए? वयुजादिलुल्लज़ीना कफरू, और झगड़ा करते हैं वो लोग। युजादिलु, फिर से वही वर्ड आया जो जदला कंप्लीट हुई थी 54 पे। टॉपिक वही चल रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान मेजॉरिटी झगड़ालू है। फिर यहाँ फरमाया और झगड़ा करते हैं वो लोग। कौन? अल्लज़ीना कफरू, वो जो इनकार करते हैं, डिसबिलीवर्स। दे आर्ग्यू, दे quarrel, दे फाइट। और उनके पास हथियार कौन सा है पता है? काफिरों के पास हथियार क्या है? ये हथियार है बिल बातिली। उनका वेपन है फॉल्सहुड, उनका वेपन है झूठ। काफिरों के पास एक ही वेपन है, झूठ। और अभी मैं आप लोग को हंसाना नहीं चाहती, पर आजकल हम देख रहे हो हमारी कंट्री में जो हवा चल रही है, और इलेक्शंस आए हुए हैं सर पे, और लीडर्स के पास वेपन्स यही है, बिल बातिली, झूठ। Isn't it? अल्लाहू अकबर। तो वो झगड़ा करते हैं वो लोग जो डिसबिलीवर्स है, काफिर है। किस चीज के साथ झगड़ा करते? बिल बातिली, झूठ के साथ। क्यों? क्या है उनका झगड़ा? ये क्या करना चाहते हैं इसके साथ? लियुदहिजु, उनका पर्पस है कि वो दबा दे, वो मिटा दे। व्हाट इज देयर डिजायर एंड होप? टू डिस्क्रेडिट बिही, साथ उनके झूठ के। और उनके पास, काफिरों के पास मक्के में सबसे बड़ा झूठ क्या था? उनका शिर्क। उनका झूठ क्या था? शिर्क। तो वो अपने शिर्क के साथ, लिख लीजिए आप यहाँ पे, बिल बातिली लियुदहिजु बिही, ही है ना, साथ उसके, तो ही को आप सर्कल करके लिख लीजिए, शिर्क। बिही दिख रहा है आपको? कि वो अपने शिर्क के साथ किसको दबाना चाहते हैं, किसको मिटाना चाहते हैं? अल हक बिहिल हक, हक को छुपाना चाहते हैं, हक को दबाना चाहते हैं। किसके साथ? झूठ के साथ। और हक क्या है? अभी आप हक लिख लीजिए सर्कल करके। हक इज नथिंग बट तौहीद, एक अल्लाह की इबादत, इस्लाम। तो वो लोग इस्लाम के नूर को, तौहीद को
शिर्क के साथ दबाना चाहते, मिटाना चाहते, इसलिए उनकी सारी लड़ाइयाँ और झगड़े यही बात पे थे। ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, बट एक अल्लाह को नहीं मानते थे और अल्लाह की एक बात नहीं मानते थे। वो लोग अल्लाह के साथ साथ सब दूसरे उनके झूठे माबूदों को खुश रखना चाहते थे। क्या पर्पस था? इवन yesterday I was discussing this with my husband. कह रहे थे कि अभी जो है ना वापस ये हाल होते जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, द किंग्स एंड द लॉ एंड ऑर्डर इन सऊदी अरेबिया इज चेंजिंग। वो लोग नरम पड़ रहे हैं। किसकी तरफ? इन मुशरिकों की तरफ। पूरी दुनिया को इनवाइट कर रहा है अब सऊदी अरेबिया कि आओ हमारे किंगडम में और यहाँ पे आओ, बिजनेस करो। बिजनेस करने के लिए अब वो मुशरिकों को इनवाइट कर रहे। दे हैव ओपन द डोर्स टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर बिजनेस, फॉर एंटरटेनमेंट, कि आप लोग आओ, हम लोग इनवाइट कर रहे। क्या इनवाइट कर रहे हैं वो लोग? किसको? शिर्क को इनवाइट कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। शिर्क के दरवाजे खोल रहे हैं वापस ये मुशरिकों के लिए, ये वहां के बादशाह। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू टेल मी? रिवर्सल। वो जो मक्का में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद मक्का में से शिर्क हटाया था ना 100%, अब वापस ये दरवाजे खोल रहे। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम कुरान में जो पढ़ रहे हैं कि जो हो चुका था अब वो रिवर्स हो रहा है, एंड वी आर द विटनेसेस टू दिस। कुछ नहीं तो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तेरे घर को, किसी की ताकत नहीं कि तेरे घर को वो बचा सके फिर से शिर्क से। या अल्लाह तेरे काबे को, तेरे हरम को तू शिर्क से बचा सकता है और किसी की ताकत नहीं। या अल्लाह हम दुआ करते हैं क्योंकि हम खुद भी शिर्क से पाक रहना चाहते हैं। तो तू अपने घर की, अपने इस्लाम की, अपने शरीयत की हिफाजत कर या अल्लाह। हम तो बहुत कमजोर हैं, isn't it? Now you see, सेम आयत यहाँ पे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रसूल आए हैं तुम्हारे पास और तुम क्या कर रहे हो? अपने शिर्क से रसूल को दबा रहे हो, उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? वत्तखज़ू, और उन्होंने बनाया, आयाती, मेरी आयात का। अल्लाह ताला अभी आ गए फर्स्ट पर्सन पे, फरमा रहे कि ये मक्के के लोग क्या कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? बनाया मेरी आयात को, मेरे कुरान की आयतों को, मेरे रेवलेशंस को। क्या बनाया? वमा उन्ज़िरू, और जिससे वो खबरदार किए गए। उन्ज़िरू, वमा उन्ज़िरू, और जिस चीज से वो खबरदार किए गए। किस चीज से खबरदार किया उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लिख लीजिए, यहाँ पर लिस्ट है। उन्ज़िरू के ऊपर आप 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए। नंबर 1, शिर्क से खबरदार किया। नंबर 2, कयामत से। एंड नंबर 3, जहन्नम से। क्या है? किस चीज से खबरदार किया? वमा उन्ज़िरू, बोलिए। नंबर 1 शिर्क, नंबर नंबर 2 2 कयामत से, और नंबर नंबर 3 3 जहन्नुम से। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला फरमा रहे उन्होंने मेरी आयत का यानी कुरान का मजाक कुरान का और जिस चीज से खबरदार किया गया उससे हुजुआ, क्या किया? मजाक उड़ाया, मजाक बनाया इस चीज का। मेरे रसूल का मजाक बनाया, मेरे कुरान का मजाक बनाया, मेरी तौहीद, मेरी शरीयत का मजाक बनाया। जिस चीज से खबरदार किया, शिर्क, तो शिर्क का भी मजाक उड़ाते हैं। कयामत, तो कयामत पर तो यकीन नहीं करते, बोलते कब आएगी बताओ, लेकर आओ, बताओ, गिव अस द डेट एंड टाइम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जहन्नम से खबरदार किया तो उसका भी मजाक उड़ाया। कहते अच्छा तो वो जहन्नम के दारोगा 19 होंगे। क्यों 19? हमारे तो एक एक पहलवान उनको उठा के पछाड़ देंगे। बोले हमारे पास तो फौज खड़ी है। अबू जहल बोला अच्छा जहन्नम में जक्कूम, जक्कूम नाम का पेड़ है कांटेदार, वो हमारे पास भी है। बोले बहुत है हमारे पास, वी हैव लॉट्स ऑफ कैक्टसेस। तो क्या हमको कैक्टस से डराते? अस्तगफिरुल्लाह। तो उन्होंने हर चीज का मजाक उड़ाया। एंड सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयात को यहाँ पर कोट कर लिया, कि इनके झगड़े को प्रूव कर दिया कि देखो कैसे इंसान झगड़ालू है। प्लस आप और मैं, हम तो बार बार किसके बारे में पढ़ते हैं पूरे कुरान में? हम समझते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा कुरान में आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, यस आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार आता है। और हम समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो हमको कुछ मिलता नहीं है कुरान में। तो ये सारी आयतें किनके बारे में है? देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। ये मक्के के मुशरिकों की पूरी उनकी फिल्म बना के यहाँ पे अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी कि ये करते हो तुम हमारे रसूल के साथ। अल्लाहू अकबर। और अभी यही सब कुछ वापस वहां हो रहा है। माई माइंड इज अगेन एंड अगेन इट इज गोइंग बैक टू दैट थिंग। अल्लाह हिफाजत करे। एंड दीज आर द साइंस ऑफ द लास्ट टाइम। कयामत की निशानियां हैं ये। अल्लाह हिफाजत करे हम सबके ईमान की, हम सबको तौहीद पर जमाए रखे इंशाअल्लाह। और किसी हाल में कभी भी अल्लाह की किसी आयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत का मजाक ना बनाए। अगर हमें बात समझ नहीं आती तो हम खामोश रहे, हम उसे पता करें, बट मजाक नेवर, नेवर। दिस इज द हाइट ऑफ डिसबिलीफ। अल्लाह हमें इससे बचाए, हमारी औलाद को भी, हमारे शौहर को भी, हमारे पूरी उम्मत को इस बड़े गुनाह से बचाए कि वो अल्लाह की आयत का मजाक ना उड़ाए इंशाल्लाह। ओके, मूविंग ऑन। 57। वमन अज़लमु। अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला बहुत नाराज है। आपको आयतों का टोन समझ में आ रहा है? कोई खुशखबरी की बातें नहीं हो रही है। अब अल्लाह ताला नेक्स्ट आयत में भी बहुत नाराज है। क्या फरमा? वमन अज़लमु, और कौन उससे बड़ा जालिम है? हुँ? कौन इससे बड़ा जालिम है? किससे बड़ा जालिम? वो हम देखते हैं अभी। जस्ट अ मोमेंट। यस, कौन इससे बड़ा जालिम है? हु इज मोर रॉन्ग डूअर देन द वन? किससे? ये जालिम आप कह सकते हो गुनहगार को भी, आप कह सकते हो हद से आगे बढ़ने वाले को भी। कौन? कौन सबसे बड़ा है? उससे, मिम्मन, उससे जो, ज़ुक्किर, कि वो नसीहत किया गया। जिक्र वर्ड है ना इसमें, जिक्र के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर है नसीहत, कि वो शख्स जिसके पास नसीहत की गई, बी आयाती रब्बिही, उसके रब की आयात पढ़कर, जिस इंसान को नसीहत की गई हो। यानी ऐसा एक इंसान आप देख लो कि उसको अल्लाह की आयत यानी कुरान पढ़कर उसे नसीहत की जाए, एडवाइस की जाए, बताया जाए, फिर वो क्या करे? वो अरज अनहा, फिर वो मुंह फेर ले। अरज का मतलब होता है टू टर्न अवे। वो मुंह फेर ले, अनहा अल्लाह की आयत से। या तो वो क्या करता है?
turns away from the ayat. ऊपर क्या आया था वो मजाक उड़ाता है. फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अबू जहल एंड कंपनी, वलीद बिन मुगीरा, इतना मजाक उड़ाया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते रहे, आजिजी के साथ अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाते रहे, नसीहत करते रहे. फिर भी अरज़ अन्हा, दे टर्न्ड अवे, व नसिया, और वो भूल गया. अब अल्लाह ताला बहुत नाराज होके क्वेश्चन कर रहे, क्या वो भूल गया? हैज ही फॉरगॉटन मा कद्दमत यदाहू, जो कुछ आगे भेजा उसके दोनों हाथों ने. दैट मीन्स जो कुछ उसने अमल करके आगे भेजा है, क्या वो भूल गया कि वो सारे अमल अल्लाह ने नोट करके रखे हैं? कि उसने अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया, कयामत का मजाक उड़ाया, जहन्नम का मजाक उड़ाया, शिर्क करता रहा, फिर भी नसीहत की तो मुंह मोड़ लिया. क्या उसके ये सारे अमाल जो उसने किया है, क्या वो भूल गया है? ही मस्ट हैव फॉरगॉटन. लेकिन अल्लाह के पास, उसके अल्लाह के फरिश्तों ने ये सब कुछ नोट डाउन करके रखा है. कहीं नहीं गए वो अमाल तुम्हारे. वेट नाउ, वेट एंड वॉच. फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है कर लो दुनिया में. अब आगे देखो, इन्ना जअलना, अब तुमको कितनी बार चांस मिले, कितने अपॉर्चुनिटीज मिले. अब देखो अब क्या होगा. अब अल्लाह ताला का जो है ना टाइम अप हो गया है उनके लिए. अब उनका वो जो गुनाह का बर्तन है ना वो भर गया, एंड इट इज ओवरफ्लोइंग. अब अल्लाह ताला फरमाते इन्ना जअलना, जैसे फिरौन का कितने अपॉर्चुनिटीज दी अल्लाह ने उसको, फिर जब उसका बर्तन भर गया ना गुनाहों से और वो ओवरफ्लो होने लगा, फिर फाइनली उस पे अजाब आया था ना. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ पे वैसा वाला अजाब नहीं आएगा जैसे फिरौन को गर्क कर दिया. अब देखो यहाँ पर कैसा अजाब है. इन्ना जअलना, बेशक हम, इन्ना बेशक हम, जअलना बनाया, डाल दिया हमने, क्या डाल दिया हमने, अला कुलूबिहिम, ऊपर उनके दिलों के. क्या डाल दिया अल्लाह ने? इन्ना का मतलब क्या होता है? अल्लाह ने बेशक डाल दिया, फिर से आया हमने यानी अल्लाह ने, ऊपर उनके दिलों के, अकिन्नतन, एक पर्दा, हमने उनके दिलों पर एक पर्दा डाल दिया. अयफ्कहूहू, कि वो समझ सके, ऐसा पर्दा कि अब वो नहीं समझ सकते. हु किसके लिए आया है? अयफ्कहूहू, हु कुरान के लिए आया, लिख लीजिए कि अब वो कुरान की कोई आयत, कोई बात नहीं समझ सकते. वफी आज़ानिहिम वक्रा, और कानों में उनके क्या डाल दिया हमने? वक्रा. आजान कहते ईयर्स को, जिससे हम आजान सुनते हैं ना, तो आजानिहिम, उनके कानों पे हमने डाल दिया वक्रा. वक्रा क्या है? एक बोझ. एक बोझ, बोझ का मतलब क्या होता है? डेफनेस. कानों में ऐसे अल्लाह ताला ने उनके कानों पर हुक्म दे दिया कि अब उनके कान सुन नहीं सकते. क्या नहीं सुन सकते और क्या उनके दिल समझ नहीं सकते? अब वो नसीहत जो मिल रही थी, जो हिदायत का दरवाजा खोला था, अब अल्लाह ताला ने वो हिदायत का दरवाजा बंद कर दिया उनके लिए, दिलों पर भी और कानों पर भी. अल्लाह अकबर. ऐसी आयतें हम सूरह बकरा की शुरुआत में पढ़ चुके हैं. किसके लिए था वो? कि हमने क्या कर दिया है? मोहर लगा दी है उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और आंखों पर डाल दिया है एक पर्दा. यहाँ पर आया है दिल पर डाल दिया पर्दा और कानों पे डाल दिया है बोझ, लॉक कर दिया है. व इन तदऊहुम, और अगर, तदऊहुम में आप लिख लीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اگر آپ بلائے ان کو، تدعو میں دعا ورڈ ہے، دیکھیں دعا کا مطلب پکار بھی ہوتا ہے، کہ اگر آپ پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں بلاؤ؟ الہدا، ہدایت کی طرف، گائیڈنس کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، پھر ہرگز نہیں، لن کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، نیور، يَهْتَدُوا، ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، they will never be guided، اذن ابدا، تب بھی، ابد تک، نیور، نیور، قیامت آ جائے، ہزاروں سال نکل جائے، ان کی موت آنے تک کے، کبھی بھی they will never be rightly guided، کیونکہ اللہ نے اب ان کے گائیڈنس کے دروازے بند کر دیے۔ یہ ہوتی ہے سب سے بڑی پنشمنٹ دنیا میں ہی، جو ان کو اللہ نے دے دی۔ پھر ابو جہل کہاں سمجھا، ولید بن مغیرہ آیا تھا سمجھنے کی کگار پہ، لیکن وہاں سے پھر اس کے تکبر نے اس کو واپس پلٹ کے لے کے گیا، اس کی بیڈ کمپنی نے اس کو انفلوئنس کر دیا، اس کے باپ دادا کے کلچر اور اس کی جھوٹی عزت اور شان اور سرداری نے اسے ہدایت سے محروم رکھ دیا۔ اللہ اکبر، کتنی ڈراؤنی آیت۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات، اللہ کے رسول کی آیات کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو یہ پنشمنٹ دے دی کہ اب ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ اے اللہ تو رحم فرما، اور کبھی بھی ہمارے لیے ہدایت کے دروازے بند نہ کر یا اللہ۔ ہمارے دلوں میں عاجزی آ جائے، تکبر نکل جائے، جس دل میں عاجزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی دل کو ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ہم ہدایت مانگے، ابھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب تو ہم روز قرآن کلاس میں بیٹھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے، تہجد بھی پڑھ رہے، نو نو نو، دس ہدایت کین بی اسٹاپڈ اینی ٹائم۔ جیسے آپ یہ دیکھو کہ آپ کے گھر میں نل ہے نا، پانی کا نل، کہیں گے کہ روز اس میں پانی آئے گا، ایک دن اچانک سے پانی نہیں بھی آئے گا، تو نل تو ہے، پائپ لائن کنیکٹڈ ہے، پر پانی نہیں آیا، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر روز پانی آئے۔ آپ کے گھر میں اے سی ہے، فین ہے، لائٹ ہے، لیکن اچانک سے ایک دن الیکٹریسٹی شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے نا، ہوتی بھی ہے۔ ہم کہیں گے یہ تو ابھی سمر سیزن ہے، بارش کبھی بھی نہیں آئے گی، بٹ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سمر سیزن میں بھی اگر اللہ چاہے تو بارش برسا دے، تو دیر از نو گارنٹی کہ ہدایت میرے پاس آ گئی ہے، اب ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے روز ہم اللہ سے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگتے ہیں، بٹ وہ تو ہم ریچول کر چکے۔ اس کے علاوہ ہر روز ہم اللہ سے کیا مانگیں گے؟ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جب ایسی آیتیں پڑھیں کہ اللہ نے کسی کو ایسی سزا دی کہ ان کی ہدایت کے دروازے کان اور دل بند کر دیے، تب تو ہم اسپیشلی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرا تکبر نکال دے، یا اللہ میرے دل میں سے کفر اور شرک نکال دے، یا اللہ ہدایت کے دروازے بند نہ کرنا، یا اللہ میری موت تک مجھے توحید پر قائم رکھ، یا اللہ توحید کی زندگی اور توحید پر ہی موت عطا کرنا، نیک صالح عمل کے ساتھ تکبر نکال دینا، یا اللہ عاجزی عطا کرنا، خالص تیرے لیے۔ جب تک ہم یہ سب کچھ خالص نہیں کرتے، then nobody can guarantee us the Jannah۔ اللہ اکبر۔ چلے آیت نمبر 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ۔ اب اتنی ڈراؤنی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے، اللہ is so sweet، اللہ is so loving and so merciful، فرمائے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور رب آپ کا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب الغفور ہے، سب سے زیادہ بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا،
ذُر رحمہ، بہت زیادہ رحمت والا ہے آپ کا رب. ہم؟ ذرا سا اس سے استغفار کر لو، وہ معاف کر دیتا ہے. ذرا اس کے پاس رو دو، توبہ کر لو، وہ معاف کر دیتا ہے. صدقہ کر دو، وہ معاف کرنے کو تیار ہے. جسٹ کہو یا اللہ، تو کہتا ہے ہاں بول میرے بندے، ہاں بول میرے بندے. اللہ معاف، 99 قتل کرنے والے کو معاف کیا اللہ نے. سبحان اللہ، کیسا غفور ہے وہ، کیا اس کی رحمت ہے. ہم؟ اللہ کے دونوں نام الرحیم اور الغفور انشاءاللہ کل کی کلاس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی آگے اس آیت کو دیکھتے ہیں. لو یؤاخذہم، اگر وہ مواخذہ کرے ان کا. مواخذہ کا مطلب کیا ہے؟ پکڑے. بھلے آپ کا رب غفور تو ہے اور الرحیم بھی ہے، لیکن اگر وہ پکڑنا چاہے ان کو، انسٹنٹلی پکڑنا. کس پر؟ بما کسبو، اس پر جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیے. اگر اللہ ان کو اسی وقت پکڑنا چاہے، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو پھر وہ جلدی بھیج دے ان کے لیے عذاب. اللہ چاہے تو اسی وقت ان پر عذاب نازل کر دے، ہے نا، کہ جس نے غلطی کی اسی وقت اس کو عذاب. اللہ کین ڈو دیٹ. بلکہ دیکھ ہے، بلکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ لہم، ان کے لیے، موعدن، اللہ نے ایک مقرر وقت رکھا ہے، اپوائنٹڈ ٹائم. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک میٹنگ کا ٹائم فکس کیا ہوا ہے. لن یجدو، لن یعنی ہرگز نہیں، یجدو وہ پائیں گے، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ اللہ کے سوا، موئلا کوئی پناہ گاہ. اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو پناہ دے؟ Who will rescue them besides Allah? Nobody, never. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے قیامت پر لے کر گئے کہ دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے دنیا میں، جتنی چاہے اللہ سے ابھی تم معافی مانگ لو، اللہ کی رحمت کو پکارو، بخشش مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، ابھی بھی وقت ہے، تم زندہ ہو، سدھر جاؤ. ہاں اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو ابھی بھی پکڑ سکتا ہے، پر اس نے ابھی بھی مہلت دی ہوئی ہے. کب تک کی مہلت ہے؟ until your death and then the day of قیامہ. تمہارا حساب کتاب سارا وہاں پر ہو جائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہ بچا سکتا ہے، اور اللہ کے سوا تم کہیں اور جا بھی نہیں سکتے. لوٹ کر جانا اسی کے پاس، تو پھر حساب کتاب بھی وہی لے گا اور رزلٹ بھی اسی کے ہاتھ میں. اب چاہو تو اللہ کو راضی کر کے بیسٹ ڈیسٹینیشن جنت پالو، یا اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو تو پھر اللہ کے پاس سزا کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم بھی ہے. چوز یور ڈیسٹینیشن، چوز یور ہالیڈے فار ایور. استغفر اللہ. اللہ اکبر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اجرنا من النار. I would like to share something with all of you. ایک چیز تو ہم نے جو چیک کر دیکھ لی تھی وہ ہو گئی، اب یہ دیکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے اپنی ساری کریشن کو پیدا کیا، تو عرش کے اوپر اپنے پاس اپنی کتاب میں لکھ دیا. کیا لکھ دیا اللہ نے؟ کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب پر غالب ہے. دیٹ مینس اللہ کے پاس رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کے غضب سے زیادہ
अल्लाह अपने रहमत के लिए जाना जाता है। सुभान अल्लाह। इसी को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, when Allah completed the creation, He wrote in His book, which is with Him on His throne, what is written? My mercy overpowers my anger. My mercy prevails upon my anger. Subhanallah. एक पॉजिटिव नोट पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं कि अगर अल्लाह के पास उसकी रहमत इतनी ज्यादा है उसके गुस्से से भी ज्यादा, तो हम अभी अल्लाह से इस्तगफार कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।